Good morning children. How are you children? Welcome back to this video. We are going to study about Channing. All of you take page number 45. All of you take page number 45. Students, listen carefully. Did you study the previous classwork questions? How many of you studied this lesson? You have written that answer in brief. How many questions are there? Answer in brief. How many questions are there? 5 or 6 questions? 6 questions, yes. Did you study them? Did you study the book exercise? How many of you studied? Okay, those who studied, you are good students. Okay, children. If you are not studied, you study them. Don't waste your time. Every day you read the book. Then, if ma'ams are giving studying work, yes or no? Ma'ams are given studying work. You study them. Then writing work, you do writing work also. Okay. Then you read a book also. You read a book. Don't waste your time. Don't go unnecessarily. Okay. Don't go out of the house unnecessarily. You sit at home and be safe. Then study your classwork and also your book. Okay, children. Okay. Now, did you take a book? Page number 45. Channing. Already we studied filtering and sieving. Filtering and also sieving. Filtering na vadigattudal. Yes. Then sieving, that is salital. Okay, children. Okay. Now churning na kadaidal. Okay. Listen, when very fine insoluble solids have to be separated from a liquid, as in butter from curd. ஸோ சேனிங் இஸ் பெர்ஃபார்ம் மிகச்சிறிய அளவிலான ஒரு கரையாத திடப்பொருட்களை திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு தான் என்ன பெயர்? கடைதல் முறை. ஓகே, எக்ஸாம்பிள், யூ லிசன், டேக் பட்டர் ஃப்ரம் கர்ட். டேக் பட்டர் ஃப்ரம் கர்ட். ஓகே, ஒரு மிகச்சிறிய அளவில் தான், ஆனால் அந்த திடப்பொருள் வந்து கரையாத திடப்பொருள். ஆனால் அதை நம்ம திரவத்திலேருந்து என்ன செய்கிறோம்? பிரித்து எடுக்கிறோம். அந்த கரையாத திடப்பொருள் மிகச்சிறிய அளவில் தான் இருக்கும். அதை திரவத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற மெத்தட் தான் என்ன பெயர் அப்படின்னா churning. Okay, the mixture is churned vigorously when solid butter will be collected on the sides of the vessel. அதாவது நம்ம வேகமாக என்ன செய்வோம்? மோர் கடையும் தெரியுமா? உங்கள் அம்மா மோர் கடையிறதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் பாட்டியம்மா மோர் கடைவாங்க, அப்படி தானே? லிசன், அப்போ மோர் கடையப்படும் போது அந்த வெண்ணெய் இருக்குல்ல, அது ஒரு சாலிட், சரியா? அது நம்ம அந்த பாத்திரத்தில் கடையும் போது அது அந்த பாத்திரத்தினுடைய பக்கவாட்டு பகுதிகளில் ஃபுல்லு நிச்சயம் போய் சேரும். ஓகே, தென் யூ சி both butter and buttermilk obtained after churning are useful and can be consumed. அப்போ அதுக்கு நல்ல மோரை கடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய 2 பொருட்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லிசன், butter. Okay, then buttermilk. Buttermilk அப்படின்னா மோர். Do you like to drink buttermilk, children? How many of you drank buttermilk? Okay, listen. ஸோ அந்த மோரை நல்லா கடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் இவை இரண்டும். ஓகே, பட்டர் அண்ட் ஆல்சோ பட்டர் மில்க். ஓகே, இந்த ரெண்டும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்றுது, சரியா? Now, do you know? You look at, do you know? In washing machines, the principle is used to squeeze out dirt from clothes. The method is called centrifugation. Listen, in washing machines, this principle is used to squeeze out dirt from clothes and the method is called centrifugation. அதாவது நம்ம துணி துவைக்கணும்ல, துணி துவைக்கிற இயந்திரம், வாஷிங் மிஷின்னா துணி துவைக்கிறக்கூடிய இயந்திரம். அதில் இந்த ஈரம் நிறைந்த அந்த துணியில் உள்ள நீர் என்ன செய்யப்படும்? வெளியேற்றப்பட்டு அந்த துணி என்ன செய்யப்படுகிறது? உலர்த்தப்படுகிறது. அந்த நீர் அந்த துணியிலிருந்து வெளியேற்றினா தானே அந்த கிளாத் அந்த துணி என்ன செய்யப்படும்? உலரப்படும், சரியா? ஸோ that method is called centrifugation. That method is called centrifugation. மைய விலக்கல். Okay, children? Okay, now you see thrusting method. Next one, thrusting method, that is கதிர் அடித்தல். Have you seen this one? Did you go to your field? Did you see this one, children? You see, we pluck flower, thrusting method. We pluck flowers from a plant. அதாவது செடியிலிருந்து பூக்களை நம்ம என்ன செய்யறோம்? பறிக்கும் போது அந்த தண்டுகள்ல இருந்து என்ன செய்யறோம்? பிரிக்கிறோம், அப்படிதானே? When we
pluck flowers from plant, we are separating the flowers from their stalk. Stalk ன்னு சொல்லுவோம். அந்த தண்டுல இருந்து அவற்றை என்ன செய்யறோம்? பூ பறிக்கும் போது அந்த பூ பறிக்கும் போது தண்டுகள்ல இருந்து அவற்றை என்ன செய்யறோம்? தனியா என்ன செய்யறோம்? ஒரு செடியில இருந்து பிரிக்கிறோம். அதாவது ஒரு செடியில இருந்து நம்ம பூக்களை பறிக்கிறோம். அந்த பூக்களை நம்ம பறிக்கும் போது அதை வந்து அந்த தண்டு பகுதி தண்டுகள்ல இருந்து என்ன செய்யறோம்? பிரிக்கிறோம். தண்டுகள்ல இருந்து என்ன செய்யறோம்? பிரிக்கிறோம். Okay, separating the flower from their stalk. Can we do the same for good grains like rice and wheat, which also grow on plant stalk? அப்ப நெல் மற்றும் கோதுமை இது போன்ற தானியங்களை நம்ம என்ன செய்யறோம்? அதே போல பிரிக்கிறோமா? அது இயலாத காரியம். லிசன், they would not be possible. அது வந்து இயலாத காரியம். அதாவது ஒரு செடியில் உள்ள தண்டுல இருந்து பூக்களை நம்ம என்ன செய்யறோம்? பிரிக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த நெல் அடுத்து இந்த கோதுமை இது போன்ற தானியங்களை வந்து இந்த முறையில் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? பிரிக்க முடியாது. ஓகே சில்ட்ரன், so because the grains are small in size and also the quantity is very large. ஏன்னா அது வந்து அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப சிறியது, அதனுடைய எண்ணிக்கை quantity is very large. Okay, farmers separate the grains from their stalk by beating them so hard that the grains are separated from their stalk. Farmers அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த அதை வந்து நல்லா என்ன செய்வாங்க? அடிப்பாங்க. நல்லா வேகமாக என்ன செய்வாங்க? அடிப்பாங்க. அப்போதான் அந்த நெல் மணிகள் அந்த கோதுமை மணிகள்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த தண்டு பகுதியிலேருந்து என்ன செய்யும்? பிரியும். சரியா? ஸோ this method is threshing. You look at this, what they are doing. This method is threshing. This is threshing method. You look at this. Okay children, now we will see another one method. That is winnowing method. What is that? Winnowing method. Look at your book, page number 46. Winnowing method. Okay, அதை வந்து நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா தூற்றுதல். எப்படி தூற்றுறோம் அப்படிங்கிற தூற்றுனா நம்ம வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? You see, rice, wheat and other food grains are covered in husk, which cannot be eaten by us. அந்த ஹஸ்கை நம்மளால் சாப்பிட முடியுமா? ஹஸ்க்கு உள்ள இந்த ரைஸ் வீட் நம்மளால் சாப்பிட முடியுமா? உமியால் அது இருக்கும். அந்த உமியை வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது? சாப்பிட முடியாது, உண்ண முடியாது. சரியா? பிகாஸ் ஹஸ்க் இஸ் வெரி லைட் அண்ட் கெட்ஸ் ஈஸிலி blown away by a breeze or wind. இந்த ஹஸ்க் வந்து ரொம்ப மென்மையாக இருக்கிறதுனால அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா காற்று நல்ல வேகமாக அடிக்கும்போது அந்த தானியங்களை வந்து அவங்க எடுத்து விடும்போது தேவையில்லாத பொருட்கள் அதோடு சேர்ந்து இந்த உமி எல்லாமே என்ன செஞ்சிரும்? எல்லா காற்றுல என்ன செஞ்சிரும்? அடிச்சு போயிடும். சரியா? காற்று அதை அடிச்சு கொண்டு போயிடும். ஸோ லிசன், this property is made use of a winnowing. இப்படி தானியத்திலிருந்து நம்ம வந்து இந்த உமி இது அகற்றுவதற்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முறை தான் என்ன? பயன்படுத்துகிற முறை தான் என்ன அப்படின்னா தூற்றுதல், winnowing. Okay children, this is done by dropping the mixture slowly from a height in the presence of wind. அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இதுக்கு அந்த கலவை நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துல இருந்து அந்த காற்றடிக்கிற திசையில குறிப்பிட்ட உயரத்துல இருந்து காற்றடிக்கிற திசையில அதை என்ன செய்யணும்? அப்படி அந்த டைம்ல நம்ம வந்து அதை எடுத்து விடும்போது தான் அந்த உமியெல்லாம் என்ன செய்யும்? விலகும். சரியா? நெக்ஸ்ட் the lighter solid say that is husk will be carried by wind and they will be collected in a separate heap while heavier solid. இது நம்ம செய்யறதன் மூலமாக இந்த தூற்றுதல் முறையை நம்ம பயன்படுத்துறதன் மூலமாக இந்த எடை வந்து அதிகமுள்ள திடப்பொருள் அது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த நம்ம யார் தூற்றிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கால் பகுதியில் அப்படியே குவியலாக என்ன செய்யும்? சேரும். சரியா? அடுத்து அந்த உமியெல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே என்ன செய்யும்? காற்றில் என்ன செஞ்சிரும்? அதை அடித்து கொண்டு போயிடும். ஓகே சில்ட்ரன், யூ see here, this is winnowing method. Now look at this. Do you know? Look at page number 46. Do you know is given in the box. Rice husk or the hard protecting covering of grains of rice. In addition to protecting rice during the growing seasons, husk can be used as building material, fertilizer, insulation material and fuel. இந்த உமிங்கிறது இந்த ஒரு தானியத்தை சுற்றி காணப்படுற ஒரு கடினமான ஒரு பாதுகாப்பு உரை. அப்படிதானே? இது வந்து அரிசியினுடைய வளர்நிலை காலங்களில் இது அரிசியை என்ன செய்யுது? பாதுகாக்குது.
அடுத்து இந்த உமி எதற்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல் கட்டுமான பொருட்கள், அடுத்து ஃபர்டிலைசர் உரமாக பயன்படுது, இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் அதாவது மின்காப்பு பொருளாக பயன்படுது, நெக்ஸ்ட் ஃபியூயல் ஆல்சோ. ஓகே சில்ட்ரன், எரிபொருளாக என்ன செய்கிறது பயன்படுகிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட். What method? All of you say this method, hand picking. Everybody say hand picking method. Okay, how do we identify a stone from a grain of rice? How do we identify a stone from a grain of rice? எப்படி அரிசியிலிருந்து கற்களை வந்து எவ்வாறு பிரிக்கிறோம்? How do we identify a stone from a grain of rice? Okay, if the stones are visibly very different from the grain, அந்த கற்கள் வந்து தானியங்கள்ல இருந்து ஒரு 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 மாறுபட்ட ஒரு உருவத்தை பெற்றிருக்கும், அப்படிதானே? அதை வந்து அப்படி பெற்றிருக்கிறதுனால நம்ம எளிதாக என்ன செய்யலாம், அடையாளம் கண்டு அதை என்ன செய்யலாம், கையெண்டு அதை எடுக்கிறோம், அப்படிதானே? தேவையில்லாத பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுக்கிறோம். They can be easily picked and separated by hand. This is hand picking, so that கைகளால் தெரிந்தெடுக்கலாம். அதை நம்ம கையை பயன்படுத்தி தேவையில்லாத அந்த கற்களை என்ன செய்கிறோம், எடுக்கிறோம். So that is hand picking method. But if the stones look very similar to the rice grain, it is very difficult to separate. அதே இது கற்கள் வந்து அரிசியை போன்று உருவமைப்பை பெற்றிருந்தா அதை வந்து நம்ம வந்து அப்படிப்பட்ட கற்களை வந்து நம்மளால நீக்குவது மிகவும் கடினம். Okay children, next you study about the magnetic separation. Okay, you see magnetic separation. In a mixture containing iron, the magnetic property of iron can be used to separate it from non-magnetic substances by using a magnet. In a mixture containing iron, அதாவது இரும்பு துகள்கள் கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கலவையில் the magnetic property of iron can be used to separate it from non-magnetic substance. அந்த காந்தத்தால் ஒரு கலவையில் வந்து அந்த இரும்பு துகள்கள் கலந்திருக்கிற கலவையில் இரும்பானது காந்தத்தால் கவரப்படும், அப்படி தானே? அந்த பண்பனை பயன்படுத்தி நம்ம காந்தத்தன்மையோட பொருட்களை வந்து காந்தத்தன்மையற்ற பொருட்கள் வந்து பிரிக்கலாம், அப்படிதானே? ஸோ we are using magnet. By using a magnet, substance, listen, separate the things from non-magnetic substances. Separate it from non-magnetic substances. அதாவது இந்த magnetic property of iron நம்ம நான்-மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ்ல இருந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம், சரியா? சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் அட்ராக்டட் டு எ மேக்னெட் ஆர் கால்டு. எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம், அதாவது காந்தத்தால் கவரப்படுற பொருட்கள் எல்லாமே மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் சொல்கிறோம், சரியா? செப்பரேட்டிங் சாலிட்ஸ் யூஸிங் எ மேக்னெட் இஸ் கால்டு மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். இப்படி காந்தத்தை பயன்படுத்தி நம்ம பிரித்து எடுக்கிற முறைக்கு தான் என்ன பெயர்னா காந்த பிரிப்பு முறை. தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். Okay children, you look at this. They are using the magnet. They separate the magnetic substance property of iron. Magnet property of iron. Okay. Next, study about sedimentation. You are going to study about sedimentation. அப்படின்னா தமிழில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த வண்டல் சொல்லுவோம்ல, அதாவது தேவையில்லாத பொருட்கள் கீழே படிகிறது, சரியா? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வண்டல் சொல்லுவோம். அப்போ அந்த வண்டல் வந்து படிய வைக்கிறது, வண்டல் படிய வைத்தல், அப்படி இல்லைன்னா வண்டல் படிவாக்கல், இந்த இது வந்து இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தமிழில், இங்கிலீஷில் செடிமெண்டேஷன் அப்படி சொல்கிறோம். என்னது? வண்டல் படிவாக்கல், அப்படி இல்லை அப்படின்னா படிய வைத்தல். ஓகே சில்ட்ரன், லிசன். Rice and pulses are often mixed with very fine straw, husk or dust particle which have to be removed before cooking. இதெல்லாம் இப்படி தேவையில்லாத பொருட்களெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், சமைக்கிறதுக்கு முன்பதாக என்ன செய்யணும், ரிமூவ் பண்ணணும், சரியா? நீக்கணும். ஆர் யூ ஃபெமிலியர் வித் த வே திஸ் இஸ் டன் அட் ஹோம்? உங்கள் வீட்டில் இதை நீக்குவதற்கு பின்பற்றப்பட்ட முறைகள் பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஆர் யூ ஃபெமிலியர் வித் த வே திஸ் இஸ் டன் அட் ஹோம்? த ரைஸ் ஆர் பல்சஸ் ஆர் வாஷ்ட் இன் வாட்டர். எஸ், இதை வந்து ஃபஸ்ட்டில் நீரில் நல்லா என்ன செய்யணும், கழுவணும். த லைட்டர் இம்பியூரிட்டிஸ் ஃப்ளோட் வைல் ஹெவியர் ரைஸ் கிரைன்ஸ் சிங்க் டு த பாட்டம். ஏன் இதை நீரில் கழுவுறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா, அந்த தேவையில்லாத அதாவது லேசான மாசுக்கள் வந்து எல்லாம் என்ன செய்யும், நீரில் மதக்கும். அந்த எடை மிகுந்த அந்த அரிசி போன்ற தானியம் என்ன செய்யும், நீரில் என்ன செஞ்சிடும், மூழ்கும், சரியா? திஸ் இஸ் கால்ட் செடிமெண்டேஷன். த வாட்டர் வித் இம்பியூரிட்டிஸ் இஸ் கேர்ஃபுல்லி poured away leaving clean rice at the bottom. This is called decantation. Listen, decantation அப்படின்னா
லிசன் எவ்ரிபடி. டீகண்டேஷன் அப்படின்னா தெளிய வைத்து இருத்தல் என்ன அப்படி. இந்த நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த தூய்மையான அரிசி இருக்கலாம், அதாவது க்ளீன் ரைஸ், அது என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா நீருக்கு அடியில் என்ன செய்கிறோம், தங்கிரும். அடுத்து அந்த நீரில் கலந்த அந்த மாசுக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும், கவனமாக என்ன செய்யணும், வெளியேற்றணும். அதுதான் என்ன மெத்தட் அப்படின்னா டீகண்டேஷன். ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே. Remaining question we will see the next class. Now all of you take your classwork note, write a classwork question, get ready for writing. First all of you take your book, page number 51, true or false. I told you first two question answer. Yes, here if you look at true or false, air is not compressible, so that false, answer is false. The correct statement, air is highly compressible. Already you have written in this book or note. Yes or no? And then second one, liquids have no fixed volume but have fixed shape, so the answer is false. So the correct answer is liquids have fixed volume but have no fixed shape. Okay, now third question, look at the third question. Particles in solids are free to move, so the answer is false. So write the correct answer. Particles of solid cannot move freely. You write, look at this and write, particles of solid cannot move freely, or particles of liquid are free to move, particles to move. Particles of solid cannot move freely, particles of liquid are free to move. Okay, then fourth one, when pulses are washed with water before cooking, the water is separated from them by the process of filtration, so the answer is false. Write the correct answer. When pulses are washed with water before cooking, the water is separated from them by the process of decantation. அதாவது ஃபில்ட்ரேஷனா வடிகட்டுறது, டீகண்டேஷன்னா அதை நல்லா தெளிய வச்சுட்டு இருத்தல். சரியா, அதுதான் அந்த முறைக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டீகண்டேஷன் சொல்லுவோம். DECANTATION, டீகண்டேஷன். ஓகே சில்ட்ரன், when pulses are washed with water before cooking, the water is separated from them by the process of decantation. Okay, then fifth one, strainer is a kind of sieve which is used to separate a liquid from solid. Then grain and husk can be separated by winnowing, grain and husk. That also sixth one is correct answer, fifth also is the correct answer, so the answer is true. Okay children, write this in your classwork note. Give a short answer or answer briefly. First one, a rubber ball changes its shape on brushing. Can it be called a solid? A rubber ball changes its shape on brushing. Can it be called a solid? ரப்பர் பந்து நம்ம அழுத்தும் போது அதனுடைய வடிவம் என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. அதை திண்மம் என அழைக்கலாமா? Can it be called a solid? You still listen? Yes, a solid has a certain shape and size. The shape of a rubber ball changes only if we squeeze it. The shape of a rubber ball changes only if we squeeze it. Squeeze. Okay, squeeze it. SQUEEZE. SQUEEZE. Look at this. Write the correct spelling. Write neatly. Listen, a rubber ball changes its shape on brushing. Can it be called a solid? Yes, a solid has a certain shape and size.
The shape of the rubber ball changes only if we squeeze it. Okay, then write the second question. Why do gases not have fixed shape? Write this question. Why do gases not have fixed shape? Gases possess more intermolecular space. Gases possess more intermolecular space and less forces of attraction. First point. Second point, they can move freely at any direction. Then they have the property of filling the entire pot of a container by taking the shape of the container. They have the property of filling the entire pot of a container by taking the shape of the container. So gases do not have fixed shape. Write this neatly. Write it neatly. Gases possess more intermolecular space and less forces of attraction. They can move freely at any direction. They have the property of filling the entire pot of a container by taking the shape of the container. So gases do not have fixed shape. Okay, children. Remaining questions you will write in the next class. Thank you all.